Hello students, in last lecture we have studied about the first main concept of modern synthesis theory, and in present lecture I am going to explain the second main concept of modern synthesis theory, that is natural selection. मित्र मागच्या लेक्चरला आपण मॉडर्न सिंथेसिस थेअरीचे जे तीन कन्सेप्ट आहेत, संकल्पना आहेत, त्यापैकी पहिली संकल्पना आपण अभ्यासली होती. पहिली संकल्पना होती जेनेटिक व्हॅरिएशन. आज आपल्याला दुसरी जी संकल्पना दिली आहे मॉडर्न सिंथेसिस थेअरीची, ती संकल्पना आहे नॅचरल सिलेक्शन. या संकल्पनेचा अभ्यास करायचा आहे. सो लिसन, नॅचरल सिलेक्शन is a main concept of modern synthesis theory. It is fundamental and only operating mechanism of evolution. Natural selection ही मॉडर्न सिंथेसिस थेअरीची एक प्रमुख संकल्पना आहे, and it is fundamental and operating mechanism of evolution. या नॅचरल सिलेक्शनमुळे सजीवांमध्ये इव्होल्यूशन दिसून येतं असं या संकल्पनेत सांगितलं आहे. इट इज लिंक बिटवीन चेंज इन एन्व्हायरमेंट अँड जेनेटिक व्हॅरिएशन्स ऑफ दी स्पेसीज अटेम्प्टिंग टू सर्वाइव्ह अँड रिप्रोड्यूस. ऑर्गॅनिझम ॲडजस्ट to themselves according to the changes in environment, and that leads to the variation. There are two types of variation found in living organism. First one favorable variation and second one unfavorable variation. The organism which shows favorable variation, they survive and reproduce. The organism with favorable variation become better adapted to the environment. According to the change in environment, they adjust itself and brings evolutionary changes by favoring differential reproduction of genes, and then brings changes in gene frequency from one generation to next generation. ज्या प्राण्यामध्ये योग्य बदल असतात, जो वातावरणाशी मिळतं जुळतं घेतो, तो वातावरणात सर्वाइव्ह होतो. सच ऑर्गॅनिझम बेटर अडॅप्टेड टू एन्व्हायरमेंट, आणि त्या प्राण्यामध्ये व्हॅरिएशन दिसून येतं. अँड दी व्हॅरिएशन brings evolutionary changes by favoring differential reproduction of genes. आणि त्यामुळे त्या प्राण्याच्या जनुकांमध्ये वातावरणानुसार बदल दिसून येतो, ॲडजस्टमेंट करण्याचा बदल दिसून येतो. इट ब्रिंग्स चेंजेस इन जेनेटिक फ्रिक्वेन्सी. व्हॅरिएशनमध्ये बदल झाला म्हणून जेन फ्रिक्वेन्सी बदलते, आणि दिस चेंज इन जीन फ्रिक्वेन्सी इट ब्रिंग चेंजेस इन जीन फ्रिक्वेन्सी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. आणि त्यामुळे जीन फ्रिक्वेन्सीमधला बदल हा जनरेशन टू जनरेशन ट्रान्सफर होत असतो. दस नॅचरल सिलेक्शन इनव्हॅरिएबली इनकरेज दीज जीन्स दॅट ॲश्युअर हायेस्ट डिग्री ऑफ ॲडॅप्टेशन. दॅट मीन्स नॅचरल सिलेक्शन इनव्हॅरिएबली इनकरेज दोज जीन्स दॅट ॲश्युअर हायेस्ट डिग्री ऑफ ॲडॅप्टिव्ह इफिशियन्सी बिटवीन पॉप्युलेशन अँड एन्व्हायरमेंट. Simply, it means
According to natural selection, the organism which become better adapted, which become fit to environment, survive and reproduce, that leads to the variation. Other which are not able to adjust according to the changes in environment, these these organisms become unfit and perish out. That is natural selection. So natural selection is explained by one of the best example, that is industrial melanism. Industrial melanism is one of the best example of natural selection. Industrial melanism reported by scientist Kettlewell. Industrial melanism studied by H.B.D. Kettlewell and E.B. Ford in England. In Great Britain, before industrial revolution, the light colored paper moth called as Biston betularia. The scientific name of the light colored paper moth is Biston betularia. They were large in number, more in number than black colored paper moth. The paper moths are nocturnal in habits. So the light colored paper moth and dark colored paper moth both are, that means paper moth are resting on tree trunk during daytime. They are nocturnal in habit. During daytime they rest on tree trunk. The light colored paper moth having pale color or light colored body. During daytime they resting on the tree trunks. Hence their pale body color match with the lichen covered tree trunk, that help them to escape from the predatory birds. On the other hand, the black colored paper moth, that is Biston carbonaria, resting on the lichen covered tree trunk, were become conspicuous and were easy victim for the predatory birds. They were killed by predatory birds, hence they were reduced in number. औद्योगिक क्रांती व्हायच्या आधी पेपर मॉथ ची संख्या, लाइट कलर पेपर मॉथ ची संख्या जास्त होती. इन ग्रेट ब्रिटन बिफोर इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन द लाइट कलर पेपर मॉथ वेअर लार्ज इन नंबर. द पेपर मॉथ हा नॉक्चर्नल असतो. हा कीटक निशाचर असतो, रात्रीच्या वेळेस बाहेर पडतो आणि दिवसा तो झाडाचं जे खोड असतं त्यावर विसावतो. तर ग्रेट ब्रिटनमध्ये ट्री ट्रंक हे लायकेन कवर्ड असल्यामुळे ट्री ट्रंकचा कलरसुद्धा हा पेल होता, लाईट होता. आणि लाईट कलर पेपर मॉथ मॅच विथ द ट्री ट्रंक व्हेनेवर दे रेस्टिंग ऑन द ट्री. आणि त्यामुळे त्याचा फायदा लाईट कलर पेपर मॉथला व्हायचा. लाईट कलर पेपर मॉथ हा ट्री ट्रंक बरोबर मॅच झाल्यामुळे तो प्रेडेटरी बर्ड्स, भक्षक पक्ष्यांच्या लक्षात येत नव्हता, त्यांच्यापासून त्यांची सुटका व्हायची. बट ऑन अदर हँड ब्लॅक कलर्ड पेपर मॉथ, दॅट इज बिस्टन कार्बोनारिया रेस्टिंग ऑन ट्री ट्रंक वेअर become easy victim or were become conspicuous and easy victim for the predatory birds. आणि या उलट औद्योगिक क्रांती व्हायच्या आधी
ब्लॅक कलर्ड पेपर मॉथ हा लायकेन कवर ट्री ट्रंकवर बसला की त्यांची डार्क कलर बॉडी ही कॉन्स्पिक्युअस ठळकपणे दिसायची. तो कीटक प्रेडॅटरी बर्ड्सला ठळकपणे दिसायचा आणि प्रेडॅटरी बर्ड्स त्याच्यावर अटॅक करायचा, त्यामुळे त्यांची संख्या त्यावेळेस खूप कमी होती. बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन द लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज केम अप established in Great Britain. These industries release black sooty smoke that kill the lichen growing on tree trunk. And the tree trunk turned black due to the sooty deposit. This change became advantage for the black colored moth and camouflaged, that means match well the dark colored paper moth match well with black tree trunk, and their number increase, while pale colored moth become easy victim to the predatory birds and their population drastically reduce. औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर झाडाच्या खोडावर असणारं लायकेन हे इंडस्ट्रीजमधून बाहेर पडणारं पोल्युशन, धूर यामुळे लायकेन मारलं गेलं आणि झाडाचं खोड हे ब्लॅक कलरमध्ये दिसू लागलं, ब्लॅक कलरचं झालं. त्यामुळे हा जो बदल होता तो बिकम ॲडव्हान्टेज फॉर दी ब्लॅक कलर्ड पेपर मॉथ, आणि याचा फायदा ब्लॅक कलर पेपर मॉथला झाला, ज्यामुळे तो त्या डार्क कलर ट्री ट्रंकवर बसल्यामुळे तो दिसून येत नव्हता. याच्या उलट पेल कलर पेपर मॉथ जर औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर हा त्या झाडावर बसला तर तो ठळकपणे दिसायचा. अँड इट बिकम इझी विक्टीम फॉर द प्रेडॅटरी बर्ड्स, आणि त्यामुळे प्रेडॅटरी बर्ड्स त्याच्यावर अटॅक करायचे, त्याला मारायचे, मारून खायचे, आणि त्यांची संख्या लाईट कलर पेपर मॉथची संख्या औद्योगिक क्रांतीनंतर यामुळे कमी झाली. Thus, natural selection has resulted in establishment of phenotypic trait in changing the environmental conditions. अशा पद्धतीने नॅचरल सिलेक्शनमुळे फिनोटायपिक ट्रेट, नवीन गुणवैशिष्ट्य, गुणधर्म या कीटकांच्या अंगी वातावरणानुसार आला. ब्लॅक कलर पेपर मॉथ, ब्लॅक कलर्ड बिकम ॲडव्हान्टेज फॉर दी black colored paper moth. Thus, the natural selection resulted in the establishment of phenotypic trait in changing the environmental conditions. That is about the natural selection and industrial melanism. Then the next topic of this chapter is isolation. Isolation is also one of the third main concept of the modern synthetic theory. There is question arise on the isolation, like as define isolation and write note on the geographical isolation, or what is isolation and explain the different types of isolation. These are the questions arise on isolation. So listen, firstly, what is isolation? Separation of single population into several subunits is called isolation. एखाद्या समूहाचं पॉप्युलेशनचं लहान समूहामध्ये, लहान सब युनिट्समध्ये ज्यावेळेस विभागणी होते त्याला आयसोलेशन असं म्हटलं जातं. आयसोलेशन इज अ सेपरेशन ऑफ पॉप्युलेशन ऑफ पर्टिक्युलर स्पेसीज इंटू स्मॉलर युनिट्स विच प्रिव्हेंट द इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम. आयसोलेशन म्हणजे एखादा समूह ज्यामध्ये पर्टिक्युलर स्पेसिफिक प्रजाती राहतात असा समूह, या समूहाची लहान युनिट्समध्ये विभागणी होत असेल आणि
त्या विभागलेल्या समूहांमध्ये इंटरब्रीडिंग नसतं, त्याला आयसोलेशन असं म्हटलं जातं. नो इंटरब्रीडिंग बिटवीन आयसोलेटेड ग्रुप्स ऑकर. देन ईच ग्रुप develop a set of new traits that leads into the evolutionary changes and toward the formation of new species. प्रत्येक सेपरेट झालेला ग्रुप हा नवीन गुणधर्मांचा सेट डेव्हलप करत असतो. नवीन गुणधर्म त्या समूहामध्ये दिसून येतात अँड दॅट रिझल्ट इन टू दी इव्होल्युशनरी चेंजेस. म्हणून इव्होल्युशनरी चेंजेस त्या समूहामध्ये दिसून येतात अँड दॅट लीड्स टुवर्ड दी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीस. आणि मग त्या समूहात नवीन प्रजाती जन्माला येते. देर आर सम बॅरियर्स which prevent the gene flow or exchange of gene between isolated population. These barriers are known as isolating mechanism. There are some barriers which prevent the interbreeding between two population, which prevent the gene flow and exchange of genes between the isolated population. These barriers are called as isolating mechanisms. Some isolating mechanisms operated in nature, therefore evolution may be occurs. The isolating mechanism are of two types. That means isolation are of two types. First one geographical isolation and second one reproductive isolation. काही अडथळ्यांमुळे दोन समूहांमध्ये इंटरब्रीडिंग नसतं, जीन फ्लो नसतो किंवा जनुकांची देवाणघेवाण नसते. त्यामुळे दोन्ही समूह एकमेकापासून भिन्न राहतात, दूर राहतात, त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग नसतं. आणि जे बॅरियर्स असतात दोघांमध्ये इंटरब्रीडिंग होऊ देत नाही, त्या बॅरियर्सलाच आयसोलेटिंग मेकॅनिझम्स असं म्हटलं जातं. आयसोलेटिंग मेकॅनिझम दोन प्रकारचे असतात किंवा आयसोलेशन हे दोन प्रकारचं असतं. एक geographical isolation आणि दुसरं reproductive isolation. So listen about the first type of isolation, that is geographical isolation. Geographical isolation, when an original population is separated or divided into two or more groups by geographical barriers like rivers, ocean, mountain, glaciers, island formation, forests, etc. etc. Geographical isolation, it occurs when an original population is divided into two or more groups by geographical barriers like as rivers, ocean, mountain, glaciers and forest. Simply, when original population is divided into two or more groups by geographical barriers, such isolation is known as geographical isolation. ज्यावेळेस एखादा समूह दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त लहान लहान समूहामध्ये विभागला जातो आणि त्याच्या विभागणीसाठी नदी, पर्वत, फॉरेस्ट हे जबाबदार असतं. म्हणजेच when original population divided by geographical barriers, that separation of original population is known as geographical isolation. The separated groups are exposed to different kind of environmental factor. सेपरेट झालेले जे पॉप्युलेशन असतील, सेपरेट झालेले जे ग्रुप असतील, त्यावर त्या ठिकाणच्या वेगवेगळ्या वातावरणाचा परिणाम हा दिसून येतो. सेपरेटेड ग्रुप्स आर एक्सपोज टू डिफरंट काइंड ऑफ इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स, हेन्स ईच ग्रुप ॲक्वायर्स व्हॅरिएशन. आणि तो सेपरेट झालेला ग्रुप्स त्या वातावरणानुसार व्हॅरिएशन त्याच्यामध्ये दिसून येतो, बदल दिसून येतो. हेन्स ईच ग्रुप ॲक्वायर व्हॅरिएशन बाय डेव्हलपिंग म्युटेशन अँड रिकॉम्बिनेशन. त्या ग्रुपमध्ये त्या वातावरणानुसार म्युटेशन आणि व्हॅरिएशन दिसून येतं. म्हणूनच तो ग्रुप
व्हॅरिएशन अक्वायर करत असतो, त्या ग्रुपमध्ये व्हॅरिएशन्स दिसून येतात. जॉग्राफिकल बॅरियर प्रिव्हेंट्स दी इंटरब्रीडिंग बिटवीन आयसोलेटेड ग्रुप्स. जॉग्राफिकल बॅरियरमुळे सेपरेट झालेल्या ग्रुप्समध्ये पॉप्युलेशनमध्ये इंटरब्रीडिंग दिसून येत नाही. दी सेपरेटेड पॉप्युलेशन डेव्हलप डिस्टिंक्ट जीन पूल अँड डू नॉट इंटरब्रीडिंग. सेपरेट झालेल्या पॉप्युलेशनमध्ये डिस्टिंक्ट जीन पूल डेव्हलप होत असतो. दस न्यू स्पेसीस हॅव बीन फॉर्म बाय जॉग्राफिकल बॅरियर. आणि अशा पद्धतीने त्या समूहामध्ये, सेपरेट झालेल्या समूहामध्ये त्या वातावरणानुसार नवीन प्रजाती, नवीन सजीव व्हॅरिएशनमुळे जन्माला येत असतो. सो दस न्यू स्पेसीस हॅव बीन फॉर्म बाय geographical barriers. The classical example of geographical barriers is that of Darwin's finches. Darwin's finches living on Galapagos Islands differ not only among themselves but also from the main island finches in size, color, beak and food habits. आता जॉग्राफिकल आयसोलेशन डार्विन्स फिंचेस या एक्झाम्पलवरून स्पष्ट करता येईल. डार्विन्स फिंचेस हा पक्षी, डार्विन्स फिंचेस, दिस बर्ड्स आर नेटिव्ह फ्रॉम अमेरिका. हा मुळातला अमेरिकेतला, मूळ नेटिव्ह प्लेस त्याचा अमेरिका. दिस डार्विन्स फिंचेस लिव्हिंग ऑन गॅलापॅगस आयलँड. हा गॅलापॅगस आयलँडवर राहत होता. ॲक्सिडेंटली दिस डार्विन्स फिंचेस मायग्रेटेड ऑन गॅलापॅगस आयलँड्स. तो अचानकपणे गॅलापॅगस आयलँड्सवर, वेगवेगळ्या आयलँड्सवर मायग्रेट झाला आणि त्या वातावरणानुसार, त्या ठिकाणच्या फूड हॅबिटनुसार त्याच्यामध्ये त्याच्या चोचीत बदल, त्याच्या कलरमध्ये वातावरणानुसार बदल दिसून आले. बीक साईजमध्ये बदल दिसून आलेत. सो डार्विन्स फिंचेस लिव्हिंग ऑन गॅलापॅगस आयलँड डिफर नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ बट ऑल्सो फ्रॉम दी मेन आयलँड फिंचेस. जरी तो मूळ अमेरिकेतला होता तरी तो वेगवेगळ्या आयलँड्सवर, गॅलापॅगस आयलँड्सवर गेल्यामुळे, सेपरेशन झाल्यामुळे, मायग्रेट झाल्यामुळे त्या ठिकाणच्या वातावरणानुसार त्याच्यात बदल दिसून आलेत आणि न्यू स्पेसीस या डार्विन्स फिंचेसच्या त्या आयलँडवर जन्माला आली. दॅट इज अबाउट दी geographical isolation. The remaining topic of this chapter we will see in next lecture. Thank you.